Hello students, I am Sangeeta Thube, your biology teacher. As you know all, from today we are going to study the chapter Inheritance and Variation. In this unit, we will study about chromosomes and mechanism of inheritance, genetic terminologies, Mendel's laws of inheritance, backcross and test cross, deviation from Mendel's findings, chromosomal theory of inheritance, chromosomes, linkage and chromosome crossing over, autosomal inheritance, sex-linked inheritance, sex determination and genetic disorders. All living organisms inherit characters, that is traits, from their parents and transfer these characters to their offsprings. Offsprings म्हणजे अपत्य. Therefore, offsprings resemble their parents, म्हणजे offsprings म्हणजे अपत्य जे असतात ते त्यांच्या parents सारखे दिसतात, and they resembles each other also. For example, cat will always produce kittens and dog will produce pups. Pea plants, or you can say pea seeds, will germinate into pea plants and mango seeds will grow into a mango tree. This is called as like begets like or life begets life. It comes under genetics. Genetics, what is genetics? It is a branch of biology which deals with the study of heredity and variations. Heredity is defined as transmission of characters from one generation to the next or from parents to their offsprings. म्हणजे पालकांकडनं त्यांच्या अपत्यांकडे जे कॅरेक्टर्स ट्रान्समिट होतात, जे गुणधर्म ट्रान्समिट होतात त्याला हेरिडिटी असं म्हणतात. व्हेरिएशन्स, these are the differences between the parents and offsprings and among the offsprings of the same parents. म्हणजे पालकांमध्ये आणि मुलांमध्ये त्यांच्या कधीकधी डिफरन्सेस असू शकतात कॅरेक्टर्समध्ये. त्याचप्रमाणे अपत्य जे असतात, समजा एका पॅरेंट्सना जर 4 मुलं असतील, ते 4ही एकमेकांसारखे सेम टू सेम दिसत नाहीत, ते त्यांच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला वैविध्य दिसतं किंवा त्याला व्हेरिएशन असं म्हणतात. The first scientific explanation regarding inheritance was given by Gregor John Mendel in 1866. Mendel was son of a farmer born in Moravia in 1822. He performed experiments on garden pea and proposed postulates or principles which are now known as Mendel's laws of inheritance. There are 3 main laws or Mendelian laws of inheritance which we are going to study later. Mendel's findings were rediscovered by 3 scientists: Hugo de Ries from Holland, Karl Correns from Germany and Erich Schermark from Austria. Mendel made a very wise choice of experimental material. He selected garden pea म्हणजे वाटाण्याचे प्लांट त्यांनी सिलेक्ट केले, दॅट इज पायसम सटायवम. इट इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ पी. फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ही inheritance of 7 traits in garden pea plant were studied one at a time or in combinations of 2 or 3 characters at a time. He processed the data mathematically and statistically. Mendel was the first one to say that something म्हणजे काहीतरी असं आहे की जे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये संक्रमित होत असतं. दॅट इज समथिंग, that means the characters are transmitted from one generation to the next through particles which he called as factor that are now known as genes. There are 7 pairs of contrasting visible characters in pea plant selected by Mendel are, here the 7 characters with contrasting
features are given on the screen. First, that is seed shape, where round shape is dominant. The dominant traits are given at upper side. वरच्या साईडला तुम्ही बघू शकता डॉमिनंट कॅरेक्टर्स आहेत आणि खाली रेसेसिव्ह कॅरेक्टर्स आहेत. ह्याच्यामध्ये सीड शेपमध्ये राऊंड इज डॉमिनंट अँड रिंकल्ड इज रेसेसिव्ह. देन सीड कलर, where yellow color is dominant over green. Then pod shape, where inflated is dominant and constricted is recessive. Then pod color, pod means शेंग. Pod color, where green color is dominant and yellow is recessive. Then flower color, it shows dominant purple color and white color is recessive. Then the flower location, म्हणजे फूल कुठे येतं झाडावरती, दॅट लोकेशन शोज ॲक्झियल. ॲक्झियल म्हणजे पान आणि झाडाचं खोड ह्याच्यामध्ये जर फूल येत असेल तर त्याला ॲक्झियल फ्लावर म्हणतात. ॲक्झियल इज डॉमिनंट अँड टर्मिनल. टर्मिनल म्हणजे टोकाला शेंड्याला येणारे जे फूल आहे. टर्मिनल पोझिशन ऑफ फ्लावर इज रेसेसिव्ह. देन इन प्लांट हाईट dominant tall plant and recessive dwarf plants are there. Now I'll see the reasons for Mendel's success. First reason is his experiments were carefully planned and involved large samples. म्हणजे त्यांनी जे एक्सपेरिमेंट्स केले होते ते व्यवस्थित प्लॅनिंग करून केलेले होते आणि त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी क्रॉसेस घेतले होते प्लांट्सचे. Then second is he carefully recorded the number of plants of each type and expressed his results as ratios. मोठ्या प्रमाणामध्ये जे क्रॉसेस त्यांनी केले होते पी प्लांटमध्ये तर त्याचं सर्वांचं रेकॉर्ड त्यांनी मेंटेन केलेलं होतं आणि ते रेशोच्या प्रमाणामध्ये एक्सप्रेस केलं होतं. थर्ड रिझन इज in the pea plant contrasting characters can be easily recognized. पी प्लांटमध्ये आपण बघू शकता की एक्स्ट्रीम कॅरेक्टर्स दिसतात आपल्याला पेअर्समध्ये, म्हणजे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स, की एक प्लांट फॉर एक्झाम्पल एक प्लांट खूप उंच आहे तर एक प्लांट डॉफ आहे. एकाचा सीड कलर जर बघितला तर एकाचा येलो आहे एकाचा ग्रीन आहे, म्हणजे मीडिएटर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसत नाही. तर हे सगळे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आहेत. The next reason is the 7 different characters in pea plant were controlled by a single factor each. एक फॅक्टर फक्त म्हणजे एक जीन, आत्ताचं एक जीन पण मेंडेलचा फॅक्टर तो 7 वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्स जे होते हे त्यांना कंट्रोल करणारा होता. द फॅक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोझोम्स अँड दीज फॅक्टर्स आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. हा फॅक्टर्स एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये म्हणजे एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये ट्रान्समिट होणार होता. द नेक्स्ट रिझन इज ही इंट्रोड्यूस्ड द कन्सेप्ट्स ऑफ डॉमिनन्स अँड रेसेसिव्हनेस. त्यांनी सर्व जगाला हा कन्सेप्ट दाखवून दिला की प्लांट्समध्ये किंवा ॲनिमल्समध्ये सुद्धा डॉमिनन्स एक तर डॉमिनंट कॅरेक्टर असतात किंवा रेसेसिव्ह कॅरेक्टर्स असतात. नेक्स्ट रिझन इज कन्सिडरेशन ऑफ वन ट्रेट ॲट ए टाईम. एका वेळेस त्यांनी एकच ट्रेट कन्सिडर केली एक्सपेरिमेंटसाठी अँड आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ रिझल्ट्स ही कन्सिडर 2 ट्रेट्स ॲट ए टाईम. एका ट्रेटचा क्रॉसिंगचा रिझल्ट ज्यावेळेस कन्फर्म झाला त्याच्यामध्ये काही कुठलेही चेंजेस नाही हे लक्षात आलं, त्यानंतरच त्यांनी 2 कॅरेक्टर्स 2 ट्रेट्स क्रॉसिंगसाठी कन्सिडर केले. अँड द लास्ट रिझन इज Mendel was lucky that he selected pea plants for his experiments. मेंडेल हा एक लकी सायंटिस्ट होता की त्यांनी पी प्लांट्स त्याच्या एक्सपेरिमेंटसाठी सिलेक्ट केले. याचं कारण असं आहे की ही वॉज अनअवेअर अबाउट द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स ऑर को डॉमिनन्स. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स असा काही प्रकार असतो किंवा को डॉमिनन्स असा काही प्रकार असतो हे त्याला त्यावेळेस माहितीच नव्हतं. Before learning about
Mendel's experiments, we have to know about genetic terms and some symbols. First, that is character. Character म्हणजे लक्षण. It is a specific feature of an organism. For example, height of stem, color of pod, position of flower. These are the characters. Then trait. Trait म्हणजे विशेष गुणधर्म. An inherited character and its detectable variant. एखादं कॅरेक्टर की जे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये, दुसऱ्या म्हणण्यापेक्षा पुढच्या पिढीमध्ये जातं आणि ते आपण ओळखू शकतो, त्याला ट्रेट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, टॉल ऑर डॉफ, येलो ऑर ग्रीन, ॲक्झियल ऑर टर्मिनल. दीज आर द ट्रेट्स. देन फॅक्टर. फॅक्टर म्हणजे आत्ता आपण त्याला जीन असं म्हणतो, परंतु मेंडेलनी त्याला फॅक्टर असं नाव दिलं होतं. इट इज अ युनिट ऑफ हेरिडिटी, अ पार्टिकल प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिझम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटन्स अँड एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर. असं एखादा पार्टिकल की जो एका जनरेशनमधून पुढच्या जनरेशनमध्ये जात होता आणि त्याचप्रमाणे तो एखादं लक्षण, एखादं कॅरेक्टर जे आहे ते एक्सप्रेस होण्यासाठी ते रिस्पॉन्सिबल होतं, त्याला फॅक्टर असं म्हणतात. फॅक्टर डिटरमाइन्स अ जेनेटिकल कॅरेक्टर ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम. द नेक्स्ट इज जीन. इट इज अ पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ DNA. DNAचा छोटासा तुकडा म्हणजे जीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटन्स अँड एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर. एखादं कॅरेक्टर पिढ्यांमधून पुढे जाण्यासाठी, वेगवेगळ्या पिढ्यांमध्ये पुढे जाण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे त्याचं एक्सप्रेशनसाठी, ते दिसण्यासाठी जीन हा रिस्पॉन्सिबल असतो. पुढचं आहे अलील्स ऑर अलिलोमॉर्फ्स. द टू ऑर मोर अल्टरनेटिव्ह फॉर्म. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स गिवन जीन or factor are called allele of each other. Alleles occupy identical loci on homologous chromosomes. दोन सारख्या असणाऱ्या क्रोमोझोम्सवरती एका ठराविक जागेवरती, त्या जागेला लोकाय असं म्हणतात किंवा लोकस असं म्हणतात, त्या ठराविक जागेवरती किंवा पोझिशनवरती अलील्स असतात. अलील इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अलिलोमॉर्फ्स. नेक्स्ट दॅट इज डॉमिनंट. डॉमिनंट म्हणजे प्रभुत्व गाजवणारा. इट इज अन अलील दॅट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेझन्स ऑफ ॲन अल्टरनेटिव्ह अलील. दुसऱ्या अल्टरनेटिव्ह अलील बरोबर असतानासुद्धा जो अलील स्वतःचं एक्सप्रेशन, स्वतःचं अस्तित्व दाखवून देतो, त्याला डॉमिनंट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, इन हेट्रोझायगस कंडिशन वी कॅन सी टू alleles are there, from which one is recessive and other one is dominant. Recessive, the allele is not expressed in the presence of an alternative allele. जे allele एक्सप्रेस होऊ शकत नाही, स्वतःचं अस्तित्व दाखवू शकत नाही दुसऱ्या allele सोबत असताना, त्याला रेसेसिव्ह असं म्हणतात. इट एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेझन्स ऑफ अनदर आयडेंटिकल allele. त्याच्यासारख्याच दुसऱ्या अलील बरोबर ज्यावेळेस ते अलील असतं तरच त्याच वेळेस ते कॅरेक्टर आपल्याला दिसतं किंवा स्वतःचं ते एक्सप्रेशन दाखवून देतं. इट इज ॲन अलील दॅट डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन. हे F1 जनरेशनमध्ये, फर्स्ट फिलियल जनरेशनमध्ये रेसेसिव्ह अलील कधीही ॲपियर होत नाही किंवा एक्सप्रेस होत नाही. नेक्स्ट दॅट इज फिनोटाईप्स. फिनोटाईप म्हणजे बाहेरून एखादं कॅरेक्टर आपल्याला जसं दिसतं त्याला फिनोटाईप असं म्हणतात. द एक्सटर्नल ॲपियरन्स ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल. एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा बाहेरून ज्याप्रमाणे ॲपियरन्स आपल्याला दिसतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल केसांचा रंग असेल, त्वचेचा रंग असेल किंवा डोळ्यांचा रंग असेल, हे आपल्याला दिसू शकतात बाहेरून सुद्धा. सो द एक्सटर्नल ॲपियरन्स ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड ॲज phenotype for that trait. It is observable and
इज डिटरमाइंड बाय डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ अलील्स. आता अलील याचं आपण जर पी प्लांटचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर इन पी फॉर द हाईट ऑफ द स्टेम टॉल अँड डॉफ आर द टू फिनोटाइप्स. then next that is genotype. genotype हे आपलं जेनेटिक मेकअप म्हणजे आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये जे जीन्स आहेत जे आपल्याला आपल्या वाडवडिलांकडनं मिळालेले आहेत, ट्रान्समिट होत आलेले आहेत आपल्या बॉडीमध्ये, त्याला जीनोटाईप असं म्हणतात. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गॅनिझम विच रिस्पेक्ट टू अ पर्टिक्युलर ट्रेट. It is representation of the genetic constitution of an individual with respect to a single character or a set of character. For example, pea tall plant can have genotype that is capital T or capital T small t, and dwarf has small t. Then homozygous. Homozygous means pure. An individual possessing or having identical alleles, दोन्ही alleles the same असतील एखाद्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये for a particular trait, it is called as homozygous or pure for that trait. म्हणजे एखाद्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये जर एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणूयात आपण किंवा एखाद्या आपण जर व्यक्तीचं एक्झाम्पल घेतलं, जर त्याच्यामध्ये आई वडिलांकडनं दोघांकडनंही आलेले अलील्स जे आहेत ते जर सेम असतील, समजा डोळ्यांचा रंग म्हटलं आपण तर दोन्हीकडनंही ब्लॅक कलर आलेला असेल तर ते आयडेंटिकल आहेत, त्याला होमोझायगस कंडिशन असं म्हणतात. होमोझायगस ब्रीड्स ट्रू टू द ट्रेट अँड प्रोड्युसेस ओनली वन टाईप ऑफ गॅमेट्स. एकाच प्रकारचे गॅमेट्स ते प्रोड्यूस करू शकतात. आपण जर प्लांटची हाईट बघितली पी प्लांटमध्ये तर फॉर एक्झाम्पल टॉल प्लांट विथ कॅपिटल टी अँड डॉफ प्लांट विथ स्मॉल टी. द नेक्स्ट दॅट इज हेटेरोझायगस. हेटेरो मीन्स डिफरंट. अन इंडिव्हिज्युअल हॅविंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे अलील्स एखाद्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये असतील तर त्याला जर एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी ते असतील तर त्याला हेट्रोझायगस असं म्हणतात. आपण पुन्हा डेफिनेशन बघूयात. ॲन इंडिव्हिज्युअल पॉझेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स फॉर अ पर्टिक्युलर ट्रेट इज कॉल्ड हेट्रोझायगस. अँड हेट्रोझायगस डज नॉट ब्रीड ट्रू, इट इज ऑलवेज हायब्रिड. हे कधीच ट्रू असू शकत नाहीत, ट्रू ब्रीड असू शकत नाहीत फॉर दॅट ट्रेट. अँड दे प्रोड्युसेस टू टाईप्स ऑफ गॅमेट्स. दोन प्रकारचे गॅमेट्स या ठिकाणी तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल F1 जनरेशनमधलं हायब्रिड जर आपण बघितलं टॉल पी प्लांटचं तर त्याच्यामध्ये एक कॅपिटल टी असतो आणि एक स्मॉल टी असतो. सो